Hello my dear students, so we are discussing the chapter that is water, a precious resource. Okay, or water, chapter 14, that is water. Okay, so there is activity 2, that take two similar plates. Take two similar plates. Place one of the plates in sunlight and keep the other under shade. One of them has to be placed under sunlight and they keep the other under shade. Now pour equal amount of water in each of the plates. To each of the plates we have to pour equal amount of water. You can use a cap of bottle to measure water. You cap of bottle to measure the water. Make sure that water does not spill over. Make sure ಏನಾಗಬೇಕು ವಾಟರ್ ತೆಳಗೆ ಚೆಲ್ಲಾರ್ದಂಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Observe the two plates after every 15 minutes. You have to observe both the plates. Two plates every 15 minutes. Does the water seem to disappear? Water ಏನಾರೆ disappear ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದನ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. From which plate does it disappear first? ಯಾವ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ್ರ ಅದು disappear ಆಗ್ತದ? What is the source of heat for this evaporation? What is the source of heat for this evaporation? ಈ evaporation source of heat ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟೇಕ್ ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸನ್ಲೈಟ್, ಕೀಪ್ ದ ಅದರ್ ಅಂಡರ್ ಶೇಡ್. Second one, first one, see we have to take the two plates. So plate should be like this, very small we can say. Okay, so water and here water, but this is not in sunlight, this is in sunlight. Sunlight, this is in shade. Shade olaga, this is sunlight olaga. Okay. You can use a cap of bottle to measure water. So measure the water. Here we have to measure the water. Okay. Then what we have to do? Make sure that water does not spill over. Make sure water does not spill over. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀರು ತೆಳಗೆ ಬೀಳಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Observe the two plates after every 15 minutes. After every 15 minutes we have to observe these two plates. This plate and this plate. Does the water seem to disappear? ಏನಾರೆ ವಾಟರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. From which place it disappear first? What is the source of heat for this evaporation? ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ನೆರಳದ, ಮನಿ ನೆರಳೊಳಗೆ ನೀರು ಇಟ್ಟಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನೀರು ಇಟ್ಟಾರ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ನೀರ, ದಿಸ್ ವಾಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ heat is falling on that, sunlight is falling on this water, so this water is going to evaporate first. So ಈ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತದ ರೀ, ಫಸ್ಟಿಗೆ evaporation ಆಗ್ತದ. This water will not get evaporated, but the other water is getting evaporated. Hope is clear? Yes. During the daytime, sunlight falls on the water in oceans. Sunlight ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಓಸಿನ್ ಒಳಗ ಬೀಳ್ತದ. ಹೌದಾ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ? ಡೇ ಟೈಮ್. ರಿವರ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಇದು? ರಿವರ್ಸ್, ಲೇಕ್ಸ್, ಪಾಂಡ್ಸ್. ರಿವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೀಳ್ತದ, ಲೇಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೀಳ್ತದ, ಪಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೀಳ್ತದ. ಓಕೆ. The fields and other land areas also receive sunlight. The fields and other land areas, fields and other land areas, they also receive what? Sunlight. They also receive the sunlight. As a result, water from all these places continuously changes into vapor. So as a result ಏನಾಗ್ತೈತಿ, water from all these places continuously changes into vapor. Continuous ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. However, the salts dissolved in the water are left behind. But salt ಏನಾದ್ರು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ತೆಳಗುಳಿತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ನೀರೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ,
ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಆವಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ. In activity 2, did you find that water also disappeared from the place kept in the shade, though it could have taken more time? Yes. See, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನೀರು ಕೂಡ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. Does the heat from the sunlight reach here? Heat from the sunlight. Sunlight jothe heat irtada, heat bidtirtalla, ಇದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದನ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸನ್ಲೈಟ್ ಹೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದನ, ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದನ ಸನ್ಲೈಟ್ ಹೀಟ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್. ನಾವು yes, during the daytime all the air surrounding us gets heated. ಏರ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಿಸಿಲಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬಡಿತಿರ್ತದೆ. ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಲಾಗ ಹೊಂಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬಡಿತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಗಾಳಿನೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ದ ಏರ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹೀಟೆಡ್. ದ ಏರ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ. This warm air provides heat for evaporation of water in the shade. This warm air, what it does, it gives the heat for the evaporation of the water which is present in shade. Shade ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಾಟರಿಗೆ ಇದು ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಹೀಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತದೆ, ಬಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏರ್ ಕೂಡ ಹೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಏರ್ ಹೀಟ್ ಇಂದ್ರೆ ಶೇಡ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ ಲಘು ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಎಸ್. Okay, we will move next. Thus, evaporation takes place from all open surfaces of water. See, evaporation is a surface phenomena. Evaporation ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾ. ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಇದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಇದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. As a result, water vapor gets continuously added to air. So because of this, what happens? Water vapor gets continuously added to air. Air ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Sorry. Yes. However, evaporation of water is slow process. Evaporation of water is slow process. It is a very slow process. ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತಗೋತದೆ ಇದು evaporation of water ಏನದಲ್ಲ, it takes maximum time. Okay. That is why we rarely notice its loss from a bucket full of water. ಸೊ ಬಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರಿಂದನೂ ವಾಟರ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ರೀ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಕೆಟ್ ಒಳಗಿಂದ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಅ ಬರ್ನರ್, ಇಟ್ಸ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈವನ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಬರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ. ನೀರೇನದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ದಿಗೆ ಬಂದ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಬರ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ವಾಟರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು 9th ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ, 8th ಒಳಗೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಷ್ಟು ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಬೇಡ. ಇವಾಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ನೀವು. Water will be converted into water vapor form, that is evaporation. Is there any other process
through which water vapor gets transferred into air. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಏರ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಏರಿಗೆ, ಅಂಥವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಅಪ್ ಟು ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋನೀಗ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದೆಮ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದೋಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಅದು ಮುಗ್ದದ. ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲೆಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ 1 meter 1 centimeter. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಉಳಿದದ್ದು ವಾಟರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗೇನು. ಇದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು 5 minutes ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲೆಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1 meter ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಸೊ 1 millimeter ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ಸೆಂಟಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಾದ್ಮ್ಯಾಗ 1 ಮೀಟರ್ ಬರ್ತದ, ಅದಾದ್ಮ್ಯಾಗ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fifth question, the height of a person is 1.65 meter. Express it into cm and mm. 1.65 meter ಐತಿ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಟು 100 ಅಂದ್ರೆ 165 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ 165 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂಟು 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ, 1.65 ಇಂಟು 100 ಇದ್ದು 165 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 1.65 ಮೀಟರ್ ಐತಿ. ಮೀಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1000 ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಮೀಟರ್ ಇದ್ದು ಇದನ್ನ ಮಿಲಿಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅಂದ್ರೆ 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಂಟಿಮೀಟರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಲಿಮೀಟರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ 1000. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 2, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, 0 ಬರ್ಕೋಬಹುದು. 3, ಸೊ 1650.0. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ 0 ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ನಂಬರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 3.56 ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಚೆ ಕಡೆ ಇರೋದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ. ಸೊ ಇದ್ರ ಈಚೆಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ 0 ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಏನು ಫರಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಈಚೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ 0 ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಅವಾಗ ಏನು ಫರಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದ್ರ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ 0 ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇದರ ರೈಟಿಗೆ 0 ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 3.56 ಐತಾ, 3 ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ 0 ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ನಡೀತದೆ. 5 6 ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ 0 ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ನಡೀತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1650 millimeter. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಎಸ್. 6th question, the distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express the distance into kilometer. Note, 3250 meter. 3250 meter means what? We have to express this in kilometer. Kilometer of express ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂತು, 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂತು, 3 ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ 3.250 kilometer. 3.250 kilometer. I hope you are getting 3.250 kilometer. Okay. Yes. Okay. Next, while measuring the length of
a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. That is, one end it is 3.0 centimeter and the other end it is is 33.1 centimeter. 3.0 centimeter and 33.1 centimeter. So what is the length of the needle? So ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ನೀಡಲ್ ಅದ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ 33.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ. ಸೊ ಇದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. 33.1 ಮೈನಸ್ 3, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3.0 ತಗೋಬೇಕು. 30.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. Okay, this is the way it has to be. Yes. Okay, what is the length of the needle? Needle length entry 30.1 centimeter is the length of the needle. Okay, yes. 8th one, write the similarities and differences between the motion of a bicycle and a ceiling fan that has been switched on. Motion of a bicycle on the ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್. ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇವು 3 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ 8th 9th 10th ಇವನ್ ಮೂರನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಯದ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದವಲ್ಲ ನಡ್ಬರ್ಕ, ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ವಾಟರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.